Hello all. I'm Dr. C. Janita Nancy, Assistant Professor belonging to Department of Mathematics, PPG College of Arts and Science, Coimbatore. We are going to see what is transportation problem. The transportation problem is a special type of optimization problem in operations research. It deals with finding the most efficient way to transport goods from multiple sources to multiple destinations. The main objective is to minimize the total transportation cost or sometimes maximize profit. It assumes that each source has a certain supply and each destination has a certain demand. The total supply is usually equal to the total demand. If not, it is called an unbalanced transportation problem. Costs of transporting goods from each source to each destination are known in advance. The problem is commonly represented in the form of a transportation table, that is a matrix. It is widely used in logistics, supply chain management, and distribution systems. Common methods to solve the transportation problem includes Northwest Corner Rule, Least Cost Method, Vogel's Approximation Method, Modi Method, and Stepping Stone Method. It helps organizations reduce costs and improve efficiency in distribution planning. Now we are going to see the Northwest Corner Rule. It is a method to find an initial basic feasible solution for a transportation problem. The name comes from starting at the top left corner of the transportation table. Now we are going to see the steps of Northwest Corner Rule. Start at the northwest cell. Allocate as much as possible to that cell. Allocation is equal to minimum of supply and demand. Adjust supply and demand. Subtract allocated value from both supply and demand. Move to the next cell. If supply becomes 0, move down to the next row. If demand becomes 0, move right to the next column. If both become 0, move either way, but handle degeneracy carefully. Repeat the process until all supply and demand are satisfied. Now we are going to see a problem under Northwest Corner Rule of transportation problem. We have the sources and destinations and the supply and demand. We got to first find out the total supply, that is the last column elements, 20 plus 30 plus 25, which is equal to 75. We are going to find the total demand, that is the last row elements, that is 10 plus 35 plus 30, which is equal to 75. Since total supply is equal to total demand, we can say this transportation problem as a balanced transportation problem. இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா நார்த்வெஸ்ட் கார்னர் ரூல்ல ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் பண்ண போறோம். கீழே கொடுக்கப்பட்ட ரோஸ் கலர் டேபிள் தான் ஆக்சுவல் கொஸ்டின். இதில் S1, S2, S3 எல்லாமே சோர்சஸ், D1, D2, D3 எல்லாமே டெஸ்டினேஷன்ஸ், சப்ளை டிமாண்ட் உங்களுக்கு ஆப்வியஸாக கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ரோஸ் கலர் டேபிளில் இருக்கிற நார்த் வெஸ்ட் கார்னர் எலிமெண்ட் என்னன்னு பார்க்கணும். அதில் பார்த்தீங்கன்னா 8ங்கிறது தான் நம்மளுக்கு நார்த் வெஸ்ட் கார்னர் எலிமெண்ட். அப்போ 8ங்கிற ரோவில் லாஸ்ட் எலிமெண்ட் பாருங்கள் 20. 8ங்கிற காலமில் லாஸ்ட் எலிமெண்ட் பாருங்க 10. இப்போ இந்த 20யும் 10ம் எடுத்து நம்ம மினிமம் கண்டுபிடிக்கணும். அது வந்து 10. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா அந்த 10-ஐ நம்ம அலோகேட் பண்ணணும். 8க்கு பதிலாக நார்த் வெஸ்ட் கார்னரில் இருந்த 8க்கு பதிலாக 10ங்கிற அலோகேஷன் நம்ம இப்போ கொடுக்கணும். நம்ம ஏற்கனவே நம்ம மினிமம் 10 எடுத்ததுனால இந்த ரோஸ் கலர் டேபிளில் பார்த்தீங்கன்னா எங்கே அந்த 10 இருக்கோ அதை கேன்சல் அவுட் பண்ணி 0ன்னு பண்ணிவிட்டு சப்ளையில் இருக்க 20-ஐ 20 - 10 பண்ணி அந்த 10-ஐ தூக்கி நம்ம சப்ளையில் இருக்கிற எலிமெண்ட்டில் போடணும். ஸ்டெப் 1 யூஸ் பண்ணி நம்ம கீழே இருக்க ப்ளூ கலர் ஷேடில் இருக்க எலிமெண்ட்ஸ் பாருங்கள் என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா டிமாண்டில் ஃபஸ்ட்டு காலம்லேயே கீழே பார்த்தீங்கன்னா 0ங்கிற எலிமெண்ட் நம்மளுக்கு வந்துருச்சு. அப்போ அதோட ரெஸ்பெக்டிவ் காலம் எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாமே நம்ம கேன்சல் அவுட் பண்ணிக்கணும். அப்போது நம்மளுக்கு மீதி என்ன எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு காலம் 6, 7, 4ம் 10, 4, 2 அப்படிங்கிறது தான் இருக்கும். அப்போது நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இப்போ ஸ்டெப் 2க்கு மூவ் ஆகணும். இப்போ இந்த ஸ்டெப் 2ல் இந்த 2 காலம்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா, D2, D3 காலம். அப்போ என்ன பண்ணணும்னா அதில் நார்த் வெஸ்ட் கார்னர் எலிமெண்ட் என்னன்னு பார்க்கணும். அதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு 6 தான் நார்த் வெஸ்ட் கார்னர் எலிமெண்ட். அப்போ 6ங்கிற ரோக்கு நேராக இருக்கிற சப்ளை பாருங்கள் 10. 6ங்கிற காலம்க்கு கீழே இருக்கிற டிமாண்ட் எலிமெண்ட் பாருங்கள் 35.
அப்போ இந்த 10ஐயும் 35 நம்ம எடுத்து மினிமம் வந்து பார்க்கணும். அப்போது இந்த 10,35 மினிமம் என்னன்னு பார்த்தோம்னா 10ங்கிற எலிமெண்ட் தான். அப்போ நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும், இந்த 10ங்கிற எலிமெண்ட்டை நம்ம 6ங்கிற நார்த் வெஸ்ட் கார்னர் எடுத்தோம் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு பதிலாக இந்த 10ஐ அலோகேட் பண்ணிடணும். அப்புறம் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இந்த சப்ளை டிமாண்ட் பார்த்தீங்கன்னா 10,35 சொன்னோம் இல்லைங்களா, அப்போ அந்த மினிமம் எலிமெண்ட் என்னது, அந்த 10. அந்த 10ஐ டோட்டலாக கேன்சல் அவுட் பண்ணிவிட்டு 0ன்னு போட்டுட்டு மீதி டிமாண்டில் இருக்க 35 நம்ம என்னன்னு போடணும்னா 35 - 10 = 25 அப்படின்னு போடணும். இதுதான் ஸ்டெப் 2. இப்போ கீழே இருக்க டேபிள் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெப் 2ல் கிடைச்ச நம்மளுக்கு டேபிள். இப்போது எங்கே 0 இருக்கோ அந்த ரெஸ்பெக்டிவ் ரோவே போயிடும். அப்போ எல்லா எலிமெண்ட்ஸும் 0 ஆயிரும். அப்போ மீதி என்னென்ன எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னா 7 4 4 2 இருக்கும். இந்த 7 4 4 2ல நார்த் வெஸ்ட் கார்னர் என்னன்னு பார்த்தோம்னா 7. அப்போ அந்த 7ங்கிற ரோக்கு நேராக இருக்க லாஸ்ட் எலிமெண்ட் என்ன 30. 7ங்கிற காலமுக்கு கீழே இருக்க லாஸ்ட் எலிமெண்ட் என்ன 25. அப்போ இந்த 30க்கும் 25க்கும் மினிமம் எலிமெண்ட் எடுத்தால் 25ன்னு வரும். அப்போ இந்த 25ஐ நம்ம 7க்கு பதிலாக அலோகேட் பண்ணிவிட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த 30க்கும் 25க்கும் மினிமம் எலிமெண்ட் 25ங்கிறனால டிமாண்டில் இருக்க 25ஐ க்ராஸ் அவுட் பண்ணி 0 போட்டுட்டு 30 - 25 5ங்கிற எலிமெண்ட்டை நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம 30ங்கிற எலிமெண்ட்டுக்கு பதிலாக 5ங்கிற எலிமெண்ட்டை போடணும். ஸ்டெப் 3 யூஸ் பண்ணி நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்க ஆன்சர் தான் கீழே இருக்கிற நம்மளுக்கு டேபிள். இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இப்போ டிமாண்டு கீழே செகண்ட் எலிமெண்ட் 0 ஆனதுனால அதுக்கு நேராக இருக்க D2 காலம் எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாமே 0 ஆயிரும். இப்போ மீதி இருக்கிற எலிமெண்ட்ஸ் ஒன்று தான், அது D3 எலிமெண்ட்ஸு 4ம் 2ம். இப்போ இந்த 4க்கு நேராக இருக்க சப்ளை எலிமெண்ட் என்னது 5. 4க்கு கீழே இருக்க டிமாண்ட் எலிமெண்ட் என்ன 30. அப்போ 5க்கும் 30க்கும் மினிமம் எலிமெண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 5. அந்த 5ஐ நம்ம 4க்கு பதிலாக ரீப்ளேஸ் பண்ணி அலோகேட் பண்ணிக்கணும். இப்போ என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இந்த 5க்கும் 30க்கும் மினிமம் எலிமெண்ட் 5ங்கிறனால சப்ளை கீழே எங்கே 5 இருக்கோ அதை கேன்சல் அவுட் பண்ணி 0 பண்ணிவிட்டு நம்மளுக்கு 30 - 5 என்ன பண்ணும் 25. அந்த 25ஐ டிமாண்டுக்கு பதிலாக எழுதணும். இப்போ நம்ம கீழே இருக்கிற டேபிள் பார்த்தீங்கன்னா அது ஸ்டெப் 4ஓட அலோகேஷன் டேபிள். இப்போ நம்மளுக்கு ஒரே ஒரு நார்த் வெஸ்ட் கார்னர் தான் இருக்குது 2. அப்போ அந்த 2க்கு நேராக இருக்க சப்ளை எலிமெண்ட்டும் 25 தான், 2க்கு கீழே இருக்க டிமாண்ட் எலிமெண்ட் 25 தான். அப்போ என்ன பண்ணணும்னா அதே 25ஐ 2க்கு பதிலாக ரீப்ளேஸ் பண்ணி அலோகேஷன் டேபிளில் போட்டுடணும். இதுதான் ஸ்டெப் 5. இப்போ ஃபைனல் அலோகேஷன் சம்மரி எழுதணும். நம்ம ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பில் என்ன அலோகேஷன் பார்த்தோம், எந்த செல் S1 to D1 அது என்ன அலோகேஷன் எலிமெண்ட்டு 10. S1 to D2 ஸ்டெப் 2ல் அலோகேட் ஆச்சு, அதோட எலிமெண்ட் 10. S2 to D2 25, S2 to D3 5 அண்ட் ஃபைனலி ஸ்டெப் 5ல் எந்த செல் அலோகேட் ஆச்சு அப்படின்னா S3 to D3 அதோட எலிமெண்ட் 25. இப்போது இது எல்லாத்தையும் வச்சு நம்ம டோட்டல் காஸ்ட் கால்குலேஷன் பார்க்கணும். இப்போது ஃபைனல் அலோகேஷன் சம்மரியில் ஃபஸ்ட்டு ஒன் என்னென்ன எந்த செல் அலோகேட் ஆகிருக்கு S1 to D1 அது என்ன எலிமெண்ட்டு 10. அதே S1 to D1ல் ஆக்சுவல் கொஸ்டின் இருக்க எலிமெண்ட்டை எழுதணும், அதுதான் 8. ஸோ 10 × 8 ப்ளஸ் S1 to D2ல் ஃபைனல் அலோகேஷன் சம்மரியில் என்ன ஆன்சர் வந்திருக்கு 10. அதே S1 to D2ல் ஆக்சுவல் கொஸ்டினோட எலிமெண்ட் என்ன 6. ஸோ 10 × 6 இப்படியே ப்ரொசீடன் ஆகணும். அதுதான் ப்ளஸ் 25 × 7 ப்ளஸ் 5 × 4 ப்ளஸ் 25 × 2 which is equal to 80 plus 60 plus 175 plus 20 plus 50 which is equal to 385. We are getting the final result as total transportation cost is equal to 385. Thank you all.